A very good evening to one and all present here. I am Achya, Taskmaster of the Day, here to start weekly challenge 6. I would like to start this challenge with a quote. Whatever you do it well. Do it so well that when people see you do it, they will want to come back and see you do it again. And they will want to bring others and show them how well you do what you do. By Walt Disney. So I wish this challenge will become a successful one with this hope. Let's start. So I would like to know who all are interested to become the masters. The evaluation master, timing master and listening master. So first யார் டைமிங் மாஸ்டரா இருக்கீங்க? ஓகே, ஸ்ரீராம் பிரசாத் வந்து டைமிங் மாஸ்டரா இருக்காங்க. செகண்ட் வந்து லிசனிங் மாஸ்டர் யாரா இருக்கீங்க? நான் லிசனிங் மாஸ்டரா இருக்கேன். ஓகே, ஹன்சிகா வந்து லிசனிங் மாஸ்டர். தேர்ட் எவாலுவேஷன் மாஸ்டர் யாருக்கு இன்ட்ரெஸ்டட்? அஜய் பிரசாத் நீங்க இருக்கீங்களா? கேக்குதா? கேக்குது. எவாலுவேஷன் மாஸ்டர் ஃபுல்லா இருக்க மாட்டேன். நான் நடுவுல போயிடுவேன்ல. புரியல. ஃபுல்லா இருக்க மாட்டேங்க, வேலை இருக்கு. ஓகே ஓகே. சரி, வேற யாராச்சும் இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கீங்களா? சிவானி நீ இருக்கியா? அனிதா, நீ எவாலுவேஷன் மாஸ்டரா இருக்கியா? ஓகேடா. ஓகேப்பா. ஓகே. So okay, productivity is never an accident. It is always the result of a commitment to excellence, intelligent planning and focused effort. To give a productive speech, I welcome Sneha Priya from Civil Department second year. Hello. Over to you, Sneha. Hello. Hello, Akka. Am I audible? கேக்குதுடா. Okay, Akka, இறையல இல்ல? இல்லடா, கிளியரா கேக்குது. Okay, Akka. Thank you, Akka. Every sunset brings with it the promise of a new dawn. Good evening, one and all. I am G. Snehapriya from Civil Department second year. Every one of us are here with great dreams, hopes, and goals. To road from vision to reality, one of the most important quality that we all have to possess is leadership. And today, that's my topic. There might be a question with all of us. Can I be a leader? Can I be a good leader? Do I possess those qualities of a good leader? If I'm a leader, how and what type of leader should I be? Yes, now I will be answering all these questions. Do you think that leadership is something that a title or a designation? Definitely not. It's all about impact, influence, and inspiration. So, what was all about yesterday? Yes, all of you might have guessed that it was Day of Social Justice in Tamil Nadu. Would it be possible to be socialist justice if those great leaders like Periyar were not born? So, everywhere in this world, there is a need for a good leader in every field. We would have met people who easily follow others like sheep. A leader is not of that kind. A leader isn't the one who born differently, but work differently. He or she is the torch bearer and shows light to others.
If you are the one who can do something differently by going out of the box, then you are the leader. It's not enough to be a leader. We must be the best leader. Good leadership is based on inspiration, not on domination, on cooperation and not on intimidation, says William Arthur Woods. It's mandatory to possess certain traits to be a good leader. It's not necessary that every leader is a good leader. Good leaders believe in doing what they say. They work on it till they taste the fruit of success, which is inspirable. A leader should motivate others and lead groups. He or she must be capable of making his or her group realize their capabilities. Then, a good leader need not boast. Good communication skills are one of the important leadership attributes. To express oneself openly and to build empathy with other people is the foundation of effective leadership. Good leaders listen and pay attention to all of their followers and every single individual person they are leading. The more you make real eye contact and show sincere interest in the lives of others, the more people will be magnetically drawn to you. So, leaders should mesmerize their folks. The next one is integrity. Integrity is doing right thing even when no one is watching. Integrity is the cornerstone of all other leadership qualities. An advice of Arnold Glaser is a good leader takes little more than his share of blame and little less than his share of credit. So, a strong and good leader should be accountable for the team's results, may be good or bad. They give credit where credit is due and take responsibility for blame when necessary. Being accountable is one of the quickest ways to become a good leader. The next quality is empathy. Empathy is understanding. A true leader should forge a deep personal connection with their team members. Cultivating the leadership quality of emotional intelligence is one of the great leadership attributes one can possess. After all, what's more important to human communication than understanding others? Thomas Merton said, "Pride makes us artificial and humility makes us real." A good leader will never be effective if they are more concerned with themselves than with the well being of the team. The true grit of a good leader is not how to prefer during good times, but how to roll up their sleeves and produce when they get times difficult. A good leader creates a vision, articulate the vision, and relentlessly drive to its completion. Decision making is the key to new ideas, ensuring team members know the bottom line and understand the goals and mission in front of them. Sharing a vision and compelling others to act is a secret trait of a successful leader. Leadership and influence are not interchangeable, and respect has to be earned and not given. Influence can be gained by building real and lasting relationships. Being positive during stressful and unfortunate situations is a sign of strength. A difficult transition for many leaders is shifting from doing to leading. Through delegation and elevation, teams shine as they are able to contribute in the most meaningful way. An effective leader should roll up sleeves and take charge, be confident during any situation. So, to sum up, a good leader should motivate, should have good communication skills, should listen and pay attention, should be integrated, accountable, show empathy, should be a better decision maker, should have influence, be positive and confident. And a good leader should shift from one type of leadership to other type of leadership based on the situation. There are some basic types which I will discussing with you. Autocratic style, in this the leader makes all the decisions with little input from the team members. He may give the command like do as I say, but this command and control approach would not help with much matter of talents today. Then the next is authoritative style. They say, follow me, which is the mark of a confident leader who map the way and set expectations while engaging and energizing followers along the way. They don't just issue orders. Most of all, they allow people's input on how to achieve common goals. Then the next one is pace setting style. They say, do as I do. There is a difference between do as I say and do as I do. This style describes a very driven leader who sets the pace as in racing. They set the bar high and push their team members to run hard and fast to finish the line. This style might hurt the team members. A pace setting leader needs to let the air out of the tire once in a while to avoid ensuring the team burnout.
Then the next one is democratic style. This type of leaders share information with employees about anything that affects their work responsibilities and also seek employees' opinions before approving final decisions. It can engender trust and promote team spirit. It allows creativity and helps employees' growth. Then comes coaching style. The coach approach seeks to unlock people's potential. They work for the team and not for themselves. These leaders who use a coaching style open their hearts and doors for people. Affiliative style is the approach where the leader gets up close and personally with people. The leader strives to open up a pipeline that connects him or her to her team. Last free style is the style where the leader lets people swim with currents. It's beneficial to give people opportunities to spread their wing. With the total lack of direction, people may unwittingly drift in wrong direction. This works only when the team members are highly skilled. A leader should be understanding, a good leader should understand different styles, know yourself, practice, and develop. So, a good leader, according to situations, can be any one of the above told styles. So, there is a difference between boss and leader. A boss creates fear, a leader confidence. A boss fixes blame, a leader corrects the same. A boss knows all, a leader asks for question. A boss makes work drudgery, a leader makes it integrity. A boss is interested in himself or herself, a leader is interested in group. Let me conclude by standing by Stephen Hawking quotes. Remember to look up at the stars and not down at your feet. Try to make sense of what you see and about make this universe exist. Be curious, and however difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at. It matters that you just don't give up. I thank one and all who gave me this golden opportunity and also for those who held your ears and hearts with patience. Hope a drop of ocean would have reached a few. Thank you. லீடர்ஷிப் பத்தி கிளியரா சொன்னாங்க. எப்படி ஒரு லீடர் இருக்கணும்னு தெளிவா சொன்னாங்க. எந்த இடத்துலயுமே திக்காம ஒரு ஃப்ளோவா பேசுனீங்க. ஸோ ஓவரால் த ஸ்பீச் வாஸ் ஃபேபுலஸ் ஸ்னேகா பிரியா. தேங்க்யூ ஸ்னேகா. ஸோ நம்ம கதை போவான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஈவெண்ட் ரீடர் சர்க்கிள் நடத்தினாங்க. அதுல வந்து யாரு வின்னரோ அந்த வீக்லி சேலஞ்ச்ல வந்து அந்த கதை ரீட் பண்ணுவோம்னு சொல்லியிருந்தோம். ஸோ இப்போ அந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி சேலஞ்சோட வின்னர் அனலிஸ் இன்பமலரோட ஸ்டோரியை நான் இப்போ ரீட் பண்ண போறேன். ஸோ அவங்க சூஸ் பண்ண தீம் வந்து ஒன் டே அட் காலேஜ். கடந்து செல்வது தானே வாழ்க்கை, அதுதான் அவங்க டாபிக். ஸோ ஆகஸ்ட் 30 சாயங்கால நேரம் எனது தோழியும் நானும் ஒரே அறை என முன்பதிவு செய்து கொண்டு பற்பல கனவுகளோடு விடுதிக்குள் நுழைந்தேன். அதுவரை கல்லூரி வாழ்க்கையை படங்களில் மட்டுமே பார்த்த எனக்கு மனமெங்கும் உற்சாகம். அம்மா, உன்னை விடுதியில் விட்டு பிரிந்து செல்லும் போது கூட கண்களில் கலக்கமில்லை, வாயெங்கும் புன்னகை மட்டுமே தவழ்ந்து வந்தது. தோழியின் வருகை தாமதிக்கவே இரவில் அந்த ஒற்றை அறையின் தனிமையில் கோம்பைக்கும் கோயம்புத்தூருக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை புரிந்து கொண்டேன். அங்கு மாடுகளின் சத்தம், இங்கு விமானம் மற்றும் ரயில்களின் சத்தம். கிராமத்தில் இருந்து தோழியும் வந்துவிட கல்லூரியின் முதல் நாள் குறித்து சிந்தனையும் அன்று இரவு உண்ட இலியும் மயக்கம் தர உறங்கிவிட்டோம். திடீரென என் நெஞ்சை உலக்கும் சத்தம் மிக அருகையில் கேட்டது. அந்த சத்தம் ஆரம்பத்தில் ஏற்கனவே 5 நிமிடங்கள் ஆகிவிட்டது என்பது என் செல்பேசியின் திரையில் கண்டு கொண்டேன். ஆம், அந்த திக் நிமிடங்களை எனது காலை பரிசாக தந்தது அந்த அலாரம் ஓசைதான். சீக்கிரமாக நானும் அவளும் நேராக குளியறைக்கு சென்று நெடுநேரம் வரிசையில் காத்திருந்தோம். கதவை தட்டவும் முடியாமல், வெளியே காத்திருக்கவும் முடியாமல், பெரும் சங்கடத்திலும் முகத்தில் ஒரு குறுஞ்சிரிப்புடன் காத்திருந்தோம். பொறுமையை கற்றுக்கொண்டோம். பிறகு சீக்கிரமாக கிளம்பி விடுதி உணவகத்தில் பொங்கலை ருசித்து விழுங்கிவிட்டு சில பல செல்பிகளை எடுத்துவிட்டு வகுப்பறையை தேடி கண்டுபிடித்தோம். முகக்கவசம் அணிந்து வந்ததால் நெருங்கிய நண்பர்களை கூட அடையாளம் தெரியாமல் கடந்து செல்லும் நிலை ஏற்பட்டதை நினைத்து என்னை நானே திட்டிக் கொண்டேன். 1 வருடமாக ஆன்லைன் வகுப்புகளில் 1ஆம் வருடத்தை முடித்த எனக்கு நண்பர்கள் சூழ ஆசிரியர் எதிரில் பாடம் நடத்தினது கனவு காண்பது போலவே தோன்றியது.
ஒற்றை அறையிலேயே என் கல்லூரி வாழ்க்கை முடிந்து விடுமோ என்ற கேள்விக்கு விடை கிடைத்தாயிற்று. என் வாழ்க்கையின் சிறந்த நிமிடங்கள் அனுபவிக்க நான் கல்லூரிக்குள் நுழைந்து விட்டேன் என்பதே அதன் பதில். அக்ஷயா. பல நேரங்களில் வீடு குறித்த எண்ணங்களும் தங்கச்சியின் நினைவு. ஹலோ. இல்ல நடுவுல பிரேக் ஆச்சு. கேக்குதா? இப்போ கேக்குது. ஓ, எங்க இருந்து பிரேக் ஆச்சு? அந்த ஒரு வருடமாக ஆன்லைன் வகுப்புகளில் முதலாம் வருடத்தை அது கேட்டுச்சா? கனவு போல இருந்தது அப்படிங்கிற அந்த லைனுக்கு அப்புறம். ஹலோ. கேக்குது. அந்த கனவு போல இருந்தது அந்த டீச்சர் நடத்தின அப்படின்னு சொன்னது அதுக்கப்புறம். ஓகே. ஒரு வருடமாக ஆன்லைன் வகுப்புகளில் முதலாம் வருடத்தை முடித்த எனக்கு நண்பர்கள் சூழ ஆசிரியர் எதிரில் பாடம் நடத்தினது கனவு காண்பது போலவே தோன்றியது. ஒற்றை அறையிலேயே என் கல்லூரி வாழ்க்கை முடிந்து விடுமோ என்ற கேள்விக்கு விடை கிடைத்தாயிற்று. என் வாழ்க்கையின் சிறந்த நிமிடங்களை அனுபவிக்க நான் கல்லூரிக்குள் நுழைந்து விட்டேன் என்பதே அதன் பதில். பல நேரங்களில் வீடு குறித்து எண்ணங்களும் தங்கச்சியின் நினைவுகளும் கண்களில் கண்ணீரை திரட்டினாலும் கல்லூரி குறித்த உற்சாகம் எனது நண்பர்களும் அதற்கு இடம் கொடுப்பதில்லை. நான் உற்சாகத்தோடு இருக்கும் ஒவ்வொரு நிமிடத்திலும் மனதில் ஒரு மூலையில் கொரோனா வைரஸ் அதன் தாக்கத்தை படிக்கும் மாணவர்களின் பக்கம் காட்டிவிடக் கூடாது என்ற வேண்டுதலும், ஒருவேளை அப்படி நிகழ்ந்துவிட்டால் என்ன செய்ய போகிறோம் என்ற தவிப்பும் எண்ண ஓட்டத்தில் எழுந்து இன்ப மலரை துன்ப மலராக மாற்ற பாடுபடுகிறது. அனைத்தையும் கடந்து செல்வோம், கடந்து செல்வதுதானே வாழ்க்கை. இது அனலிஸ் இன்ப மலர் எழுதியிருக்காங்க ஃப்ரம் சிவில் டிபார்ட்மெண்ட். So without any delay, we can go to book review. Perfection is not attainable, but if we chase perfection, we can catch excellence. To give an excellent book review, I call T.M. Vijay Manikam. ஹலோ, உங்களோட வாய்ஸ் கேட்கல. பிபிடி விசிபிளா இருக்கு. இப்பவும் கேட்கல. சம்திங் ஒரு பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் தான் கேட்குது. இப்ப கேக்குதா? கேக்குது. ஹலோ,
இப்ப கேக்குதா? கேக்குது விஜய். ஓகே, இப்போ நம்ம சயின்ஸ் ஃபேக்ட்ஸ் போலாம். சயின்ஸ் If you always do what you always did, you will always get what you always got. To give the facts out of the box, I call Vigneshwaran M from ECE second year. அக்கா கேக்குதாக்கா? கேக்குதுடா. அக்கா ஸ்க்ரீன் தெரியுதாக்கா? தெரியுதுடா. ஓகே. ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாக்கா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்டா. Good evening to one and all present here. I am Vigneshwaranam from ECE department, second year, here to deliver some amazing facts that makes you say, wow. Work hard in silence. Let your success makes the noise. இந்த கோட்டோட நம்ம இன்னைக்கான ஃபேக்ட்ஸை பார்க்க போகலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்ட் இஸ் தட் எலிமெண்ட் அகெயின்ஸ்ட் கிராவிட்டி. கிராவிட்டிக்கு அகெயின்ஸ்டாக ஏதாச்சும் இருக்குன்னு சொன்னால் நம்புவீங்களா? ஆனால் பீரியாடிக் டேபிளில் இருக்கிற செகண்ட் எலிமெண்ட்டான ஹீலியம்மை எக்ஸ்ட்ரீம் டெம்பரேச்சருக்கு நம்ம கூல் டவுன் பண்ணோம்னா, அதாவது -460 Fahrenheit ஆர் -273 C கூல் டவுன் பண்ணோம்னா அது வந்து ஒரு சூப்பர் ஃப்ளூயிட். அதாவது என்னன்னா இட் கேன் ஃப்ளோ வித்தவுட் ஃப்ரிக்ஷன். ஸோ அப்படி ஒரு ஃப்ளூயிடாக வந்து மாறிடும். ஸோ இட் கேன் கிளைம்ப் அப் அண்ட் ஓவர் த சைட்ஸ் ஆஃப் த கிளாஸஸ். ஸோ இதனால என்ன ஆகும்னா இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ளோயிங் லைக் அ ஃபவுண்டைன் விச் வில் நெவர் பி ஸ்டாப் ஆஃப்டர் தட். quietest room in the world. ஸோ இங்க இருக்கவங்க யாராச்சுக்கு மைக்ரோசாஃப்ட் கம்பெனி எங்க இருக்குன்னு தெரியுமா? ஹலோ ஹலோ கேக்குது. மைக்ரோசாஃப்ட் கம்பெனி வாஷிங்டன்ல இருக்கு. ஸோ அங்க இருக்கிற மைக்ரோசாஃப்ட் கம்பெனியில் இருக்கிற ஒரு ரூமை தான் வந்து நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் குவைட்டஸ்ட் ரூம்னு சொல்றோம். அந்த ரூம் பேரு ஆனோகோயிக் சேம்பர், விச் மீன்ஸ் எக்கோ ஃப்ரீ ரூம். ஸோ அங்க சவுண்ட் லெவல் எவ்வளோ இருக்கும்னா -20.6 டெசிபிள்ஸ்ல இருக்கும். ஒருத்தர் அந்த ரூம்குள்ள போனாங்கன்னா அவங்க ஹார்ட் பீட் அவங்களுக்கே கேட்குமோ. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரேஞ்சஸ்ட் டயட் இன் த வேர்ல்ட். ஒருத்தவங்க உங்ககிட்ட அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபுட் அது எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்க வந்து லைக் பிரியாணி அந்த மாதிரி சொல்லுவீங்க. ஆனா மைக்கேல் லொட்டிட்டோ அப்படின்னு ஒருத்தர்கிட்ட நீங்க போய் கேட்டீங்கன்னா அவருக்கு வந்து கிளாஸ் மெட்டல் அதுதான் அவரோட ஃபேவரட் ஃபுட்னு சொல்லுவாரு. அவர் வந்து 16 வயசு இருக்கும் போதே வந்து மெட்டல் கிளாஸ் எல்லாம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அந்த லெஃப்ட் பிக்சர்ல இருக்கிற அந்த பிளேனை வந்து அந்த பிளேனை வந்து செஸ்னா 150 சொல்லுவாங்க. அந்த பிளேனை வந்து இவர் 2 இயர்ஸ்ல வந்து அந்த கம்ப்ளீட்டா வேனிஷ் பண்ணிட்டாரு அந்த பிளேனை சாப்பிட்டு. ஸோ இவருக்கு வந்து இதனால ஒரு கின்னஸ் ரெக்கார்ட் கொடுத்தாங்க. பட் ஆனா இவர் வந்து என்ன பண்ணாருன்னா அந்த கின்னஸ் ரெக்கார்டவே இவர் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டாரு. நெக்ஸ்ட், லெட்டர்ஸ் டோன்ட் அப்பியர் இன் த பீரியாடிக் டேபிள். பீரியாடிக் டேபிள்லயே ஆல்பபெட் ஜே அண்ட் ஆல்பபெட் கியூ பீரியாடிக் டேபிள்ல எங்கேயுமே அப்பியர் ஆகாது. நெக்ஸ்ட், எடிபிள் வாட்டர் ட்ராப்ஸ். தண்ணி குடிக்க முடியும் ஆனா சாப்பிட முடியுமா?
முடியும். எடிபிள் வாட்டர் பிளாப்ஸ் இஸ் அ டிரான்ஸ்பரன்ஸ் ஆசே. அது வந்து நம்ம குளோரைட் அண்ட் சீவீட்ஸால மேட் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்குள்ள வந்து தண்ணி இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் அன் பயோடிகிரேடபிள் ஒன் அண்ட் விச் கேன் பி ஈட்டன். ஸோ இந்த வாட்டர் பிளாப்ஸை வந்து நம்ம ரெகுலராக வந்து கன்சியூம் பண்ணிக்கலாம் ஆன் டெய்லி பேசிஸ். ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸை வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இட் அவாய்ட்ஸ் பொல்யூஷன். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்பைடர் வெப்ஸ் அஸ் அ பேண்டேஜ். ஒரு வீக்லி சேலஞ்சில் அக்ஷயாக்கா வந்து ஸ்பைடர் வெப் வந்து ஸ்டீலை விட ஸ்ட்ராங் அந்த மாதிரி சொன்னாங்க. பட் ஆனால் ஸ்பைடர் வெப்ஸை வந்து நம்ம பேண்டேஜாக யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்ஷியன்ட் டைம்ஸில் வந்து டாக்டர்ஸை வந்து பேஷண்ட்ஸை வந்து க்யூர் பண்ணுறதுக்கு, ஐ மீன் பேண்டேஜ் போடுறதுக்கு ஸ்பைடர் வெப்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸ்பைடர் வெப்ஸில் வந்து நேச்சுரல் ஆன்டிசெப்டிக் அண்ட் நேச்சுரல் ஆன்டிஃபங்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இதனால் வந்து வூண்ட்ஸ் வந்து ஈஸியாக க்ளீனாகவும் இன்ஃபெக்ஷன்லேருந்து தடுக்கிறதுக்கும் உதவுது. அது இல்லாமல் ஸ்பைடர் வெப்ஸில் வந்து விட்டமின் கே வந்து அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இதனால் வந்து கிளாட்டிங் வந்து ஈஸியாக நடக்கும். நெக்ஸ்ட் சிம்பிள்ஸ் இன் காயின்ஸ். ஸோ நம்ம வந்து காயின்ஸை வந்து டெய்லியும் நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ யாராச்சும் அதில் இருக்க சிம்பிள்ஸை நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? ஸோ நம்ம இந்தியன் ருப்பீஸில் வந்து 4 சிம்பிள், ஐ மீன் 3 சிம்பிள், எல்லா காயின்ஸ்லேயும் வந்து 3 சிம்பிள் இருக்கும், இல்லைனா வந்து சிம்பிளே இருக்காது. ஸோ அது என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்ணதுன்னா அந்த காயின் வந்து எங்கே மேனுஃபேக்சர் ஆயிருக்குன்னு. ஸோ சிம்பிளே இல்லைனா வந்து அது வந்து கொல்கட்டாலையும், டைமண்ட் சிம்பிள் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து மும்பைலையும், டாட் சிம்பிள் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நொய்டாலையும், ஸ்டார் சிம்பிள் இருந்துச்சுன்னா வந்து ஹைதராபாத்லையும் வந்து அது மின்ட் ஆயிருக்கு. நெக்ஸ்ட் நோ லிரிக்ஸ் இன் த நேஷனல் ஆந்தம். அதாவது வேர்ல்டில் மொத்தம் 195 கண்ட்ரிஸ் இருக்குது. ஆனால் 4 கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து அஃபிஷியல் லிரிக்ஸ் வந்து இல்லை ஃபார் தேர் நேஷனல் ஆந்தம். அது என்னென்ன கண்ட்ரீஸ்னா ஸ்பெயின், கொசோவோ, சான் மரினோ, பாஸ்னியா அண்ட் ஹெர்சிகோனியா. நெக்ஸ்ட் நேஷ்னல் அனிமல் ஆஃப் ஸ்காட்லாண்ட். ஸோ யூனிக்கானதாக வந்து அவங்க ஸ்காட்லாண்டோட நேஷ்னல் அனிமல்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இப்படி ஒரு கிரியேச்சரே இல்லை. ஏன் இதை சூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் டாமினன்ஸ், சிவல்ரி as well as purity and innocence. So the last fact of the day is powerful passport. ஜாப்பனீஸ் பாஸ்போர்ட்டை தான் வந்து நம்ம வேர்ல்ட்லேயே மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் பாஸ்போர்ட்னு சொல்கிறோம். ஏன்னா ஜாப்பனீஸ் பீப்புள் வந்து அவங்க பாஸ்போர்ட்டை வச்சு 195 கண்ட்ரீஸில் வந்து அவுட் ஆஃப் 195 கண்ட்ரீஸ் 144 கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து வீசா இல்லாமே போகலாம். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் த wonderful opportunity. Thank you everyone. The facts were very new and we learned a lot of new things. Thank you for science facts, Vigneshwaran. ஸோ நம்ம இப்போ வந்து ஒரு ஐஸ் பிரேக்கர் வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் வந்து ஒரு ஃபன்னான ரிடில்ஸ் கேட்பேன், நீங்க ஆன்சர் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து வாட் கேன் யூ ஹோல்ட் இன் யோர் ரைட் ஹேண்ட் பட் நெவர் இன் யோர் லெஃப்ட் ஹேண்ட்? ரைட் ஹேண்ட். இல்ல, கொஞ்சம் வந்து கரெக்டா சொல்லணும். வாட் கேன் யூ ஹோல்ட் இன் யோர் ரைட் ஹேண்ட் பட் நெவர் இன் யோர் லெஃப்ட் ஹேண்ட்? லெஃப்ட் ஹேண்ட் வந்து எதுவும் ஹோல்ட் பண்ண முடியாது. லெஃப்ட் ஹேண்டுக்கா? கரெக்ட். ஸோ செகண்ட், வாட் கேன் யூ கேட்ச் பட் நாட் த்ரோ? இன்னொரு டைம் ரிப்பீட் பண்றேன். வாட் கேன் யூ கேட்ச் பட் நாட் த்ரோ? சும்மா கெஸ் பண்ணுங்க. க்ளூ வந்து மழை காலத்துல நமக்கு அது பிடிக்கும், ஆனா நம்மளால அது வந்து ரிஜெக்ட் பண்ண முடியாது. அது என்னவா இருக்கும்? ரெயின் ட்ராப். இல்ல, கோல்டு நம்மளுக்கு ஈஸியா பிடிச்சிரும்ல, ஆனா வந்து நம்மளால அதை வந்து த்ரோ பண்ண முடியாதுல்ல. புரிஞ்சுதா? சரி, ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து வாட் கைண்ட் ஆஃப்
புரிஞ்சதுக்கா. Okay, okay, okay. What kind of band never plays music? ஓவராலா திங்க் பண்ண வேண்டாம், சும்மா சப்பையா தான் இருக்கும். What kind of band never plays music? Rubber band. ஹேர் பேண்ட் எழுதுனா ஓகே. ஓகே. What has lot of eyes but can't see? நிறைய ஐஸ் இருக்கும் பட் அதனால பார்க்க முடியாது. ஒரு க்ளூ வந்து ஒரு வெஜிடபிள். பொட்டேட்டோ கரெக்ட். நந்தா மீனாட்சி கரெக்ட். வாட் ஹேஸ் ஒன் ஐ பட் காண்ட் சி? இது ஒரு திங்கு, ஒரு ஐ இருக்கும் பட் அதனால பார்க்க முடியாது. இல்லடா. நீடில் கரெக்ட். அனிதா கரெக்ட். So next வந்து what two things can you never eat for breakfast? அக்கா லஞ்ச் அண்ட் டின்னர் அக்கா. Correct, correct, correct. What is the end of everything? G. Correct, super. Two in a corner, one in a room, zero in a house, but one in a shelter. What am I? Two in a corner, one in a room, zero in a house, but one in a shelter. Clue வேணுமா? Letter R. Correct, correct, Raghavi. Next வந்து poor people have it, rich people need it. If you eat it, you die. What is it? Poor people கிட்ட இருக்கு, rich people கிட்ட rich people need it, அது வேணும். If you eat it, you die. சரி ஓகே, இது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் நினைக்கிறேன். ஆன்சர் வந்து நத்திங். Poor people have nothing, rich people need nothing. If you eat nothing, you die. அதான் ஆன்சர். The last question. It belongs to you, but your friends use it more. What is it? நேம் அக்கா. Name correct, Sneha. So okay. நம்ம இப்போ book review போலாம். Perfection is not attainable, but if we chase perfection, we can catch excellence. To give an excellent book review, I call Vijay Manikku. இப்ப கேக்குதா? கேக்குது விஜய். I think my screen is equal. So let me introduce myself. I am Vijay from Department of Civil Engineering. ஹலோ விஜய், கேக்குதா? வாய்ஸ் ரொம்ப லோவா கேக்குது. நடுவுல வேற கொஞ்சம் எரேற நாய்ஸ் வருது. அடுத்து அப்புறம் topic discussion. ஆக்சுவலா டாபிக் டிஸ்கஷன் போயிடலாம். லாஸ்டா புக் ரிவ்யூ பார்த்துக்கலாம். Okay. Some people look for a beautiful place. Others makes a place beautiful. So to make this weekly challenge beautiful with an interesting discussion, I call Sachin from Mechanical Department, second year. Hello, Ka, am I audible? Audible da. Okay, Ka. Any background voice மாதிரி என்னாச்சும் இருக்கா? இல்ல எதுவுமே இல்ல, கிளியரா இருக்கு. Okay, let me start.
Good evening, everyone present here. First of all, let me introduce myself. This is Sachin. I'm continuing pursuing Department of Mechanical Engineering, and I'm from second year. So let me start with a quote. Heaven is under our feet as well as over our heads. ஏன் நான் இந்த கோட் சொன்னேன்னு இப்போ உங்களுக்கு புரியாது. நான் இந்த டாபிக் டிஸ்கஷன் முடிக்கும் போது உங்களுக்கு புரியும். நான் இந்த டாபிக் நான் இன்னைக்கு பேச போற டாபிக் என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஐ கேன் பிரசன்ட் மை ஸ்கிரீன். ரைட். Okay. Is the screen is visible? Visible da. Okay. Okay. நான் இன்னைக்கு பேச போற டாபிக் என்னன்னா கோட் ரெட் அலர்ட். கோட் ரெட் அலர்ட் இதுக்கு முன்னாடி யாருனாச்சும் இந்த நேம் வந்து எங்கனாச்சும் கேள்விப்பட்டுன்னு இருக்கீங்களா? எனிஒன் இன் த மீட்? எனிஒன் இன் த மீட் யாருனாச்சும் கோட் ரெட் அலர்ட்ன்ற விஷயத்தை கேள்விப்பட்டுன்னு இருக்கீங்களா? And chat box, okay, fine. Code red alert. Code red alert na enna? Code red alert na enna? யார் அனௌன்ஸ் பண்ணா, ஏன் இதை அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க, எப்போ இதை அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க, இதை பத்தி தான் நம்ம வந்து ஃபுல்லா பார்க்க போறோம் இந்த டாபிக் டிஸ்கஷன்ஸ்ல. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த டாபிக்கை போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஜென்ரலா ஒரு கொஷின்ஸ் மாதிரி கொஷின்ஸ் மாதிரி நம்மளோட உலகத்துல என்ன நடக்குது, இப்போ நம்ம வந்து நம்ம சரௌண்டிங்ஸ்ல என்னென்ன நடக்குதுன்னு யாருன்னா சொல்ல முடியுமா? இன் சாட் பாக்ஸ்லயும் போடலாம். எனிஒன்? ஓகே, நானே ஆன்சர் சொல்றேன். ஓகே, ஆமா, குளோபல் வார்மிங், கோவிட், எஸ் கரெக்ட் விக்னேஸ்வரன், தேங்க்யூ அன்சிகா அக்கா. Okay, environmental changes, right? Right, okay, fine. All floods and droughts, yes. Next, okay, fine. First வந்து என்னன்னா கோவிட் தான் வந்து மேக்ஸிமம் எங்க பார்த்தாலும் கோவிட் தான் பேசப்பட்டுட்டு இருக்கு. அண்ட் இன்னொன்னு என்னன்னா குளோபல் வார்மிங், ரைட்? டேஜஸ்டிக்கல் என்விரான்மெண்டல் சேஞ்சஸ் வந்து இந்த உலகத்தை சுற்றி நடந்துட்டு இருக்கு. நீங்க கோவிட் விஷயம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களோ இல்லையோ? இப்போ நிறைய பேர் வந்து நிறைய விஷயத்த வேர்ல்டுல நிறைய விஷயம் கேள்விப்பட்டீங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து கனடா ஃபாரஸ்ட் ஃபயர், நெக்ஸ்ட் வந்து டர்க்கி ஃபாரஸ்ட் ஃபயர், நெக்ஸ்ட் சைனால வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வெள்ளம், அடுத்து ஜெர்மனில இருக்க மிகப்பெரிய வெள்ளம். இதெல்லாம் இந்த மாதிரி வந்தெல்லாம் கடந்த 100 years இல்லாம இப்ப மட்டும் இந்த இயர் மட்டும் ஏன் நடக்குது, ஏன் வந்து நடந்துச்சு, இதை வந்து அனலைஸ் பண்ணி கிட்டத்தட்ட 195 கண்ட்ரீஸ்ல இருக்க மோர் தென் 1000 சயின்டிஸ்ட் வந்து அனலைஸ் பண்ணி ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க. அந்த ரிப்போர்ட்டுக்கு நேம் தான் கோட் ரெட் அலர்ட். ஓகே, ஹேவ் யூ காட் ஐடியா? நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சுட்டு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து எர்த்ல என்ன மோஸ்ட்லி இருக்கும்? மோஸ்ட்லி எர்த்னாவே வந்து சில்னஸ் தான் அதிகமா இருக்கும். ஏன்னா சில்னஸ் கொஞ்சம் வந்து அதிகமா இருந்தா தான் ஆர்கானிசம்ஸ் கேன் சர்வைவ். இப்போ வந்து ஹீட் வேவ்ஸ் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த டெம்பரேச்சர்லேயே அதோட க்ரோத் வந்து இதாகிடும். இது வந்து நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான். இப்போ நான் ரீசெண்ட் இப்போ தான் சொன்னல, இந்த டர்க்கி ஃபாரஸ்ட் ஃபயர், கனடா ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் அண்ட் சைனா ஃப்ளூட், இந்த சுச்சுவேஷன்ல இதெல்லாம் போயிட்டு இருக்கும்போது யூஎன் வந்து ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் நேம் தான் தி கோட் ரெட் அலர்ட். அவங்க வந்து வேர்ல்டுக்கு 195 கண்ட்ரீஸுக்குமே அவங்க வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் ஒரு அலர்ட் கொடுக்குறாங்க. நாங்க வந்து ஒரு கோட் ரெட் அலர்ட்னு ஒன்று கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஎனோட சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் ஆண்டனியோ குட்ரெஸ் அவர் வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்றாரு. எப்ப பண்றாருன்னா ஜஸ்ட் 1 monthக்கு முன்னாடி, இன்னையில இருந்து கரெக்டா 1 month, லாஸ்ட் மந்த் திஸ் வீக் வந்து அவங்க வந்து ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. ஏன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்ல என்ன இருக்குன்னா, நெக்ஸ்ட் ஒரு 20 years வந்து we face a lot of challenges அண்ட் வேற என்னென்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்போ வந்து கோவிட் இருக்குன்னா கோவிட வந்து நம்மளால மாஸ்க் போட்டும் அப்புறமேட்டு வேக்சினேஷன் பண்ணியும் அடுத்து சானிடைஸ் பண்ணியும் நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஆனா குளோபல் வார்மிங், காட்டு தீ, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்மளால மாஸ்க் போட்டு கட்டுப்படுத்த முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. எல்லாமே எரிஞ்சு போயிடுச்சுன்னா கடைசியில் நாமளும் எங்க தான் போவோம், நாமளும் இறந்து தான் போவோம், ரைட்? அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் குளோபல் வார்மிங் பத்தி அனலைஸ் பண்றதுக்கு யூஎன் வந்து ஒரு கம்யூனிட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. கம்யூனிட்டி நேம் இஸ் ஐபிசிசி, இன்டர்கவர்மெண்டல் பேனல் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்ச். இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் இந்த கம்யூனிட்டி வந்து எப்போ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா 1998ல ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஏன் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா, இப்போ வந்து 1988ல ஒரு அனலைசிஸ் பண்றாங்க யூஎன். என்ன அனலைஸ் பண்றாங்க?
ஜீனோசைட்னா என்ன, ஹியூமனை வந்து கொத்து கொத்தா கொள்றது. இப்போ ஸ்ரீலங்கால என்னன்னா ஒரு ஸ்டெப் ஆஃப் தமிழர்களே அழிச்சாங்க. அது தட்டி கேட்கறதுக்கு ஒரு இது ஏற்படும் மாதிரி இப்போ வந்து என்விரான்மெண்ட்டை அழிச்சா அதை வந்து தட்டி கேட்கறதுக்கு ஒரு கம்யூனிட்டி ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. அந்த கம்யூனிட்டி நேம் தான் ஐபிசிசி, இன்டர் கவர்மெண்டல் பேனல் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்ச். இவங்க தான் இப்போ வந்து பொல்யூஷன் அதிகமாச்சுன்னா இவங்க தான் கேளுங்க, நேச்சருக்கு நீங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க, உங்க நேச்சர்ல என்னென்ன அநியாயம் நடக்குதோ அதுல நீங்க கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு இதை ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. இவங்க வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க. இவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் சயின்டிஸ்ட் வந்து அனலைஸ் பண்ணி ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க. அந்த ரிப்போர்ட்டுக்கு நேம் தான் கோட் ரெட் அலர்ட். ஓகே, ஏன்னா கோட் ரெட் அலர்ட்னு சொல்லிட்டு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னும் இந்த மெயின் இது போகல. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் சொல்லிடுறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த ரிப்போர்ட்ல என்ன இருக்குன்னா மோர் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் ஃபியூச்சர். அடுத்தது இந்த பேசப்பட்டு தெரிஞ்சுல சைனா, சென்னை, மும்பை, கொல்கத்தா, சூரத் இந்த மாதிரி சிட்டிஸ்லாம் 2050 கடலுக்குள்ள போகிறோம். அதுவும் இதுல குறிப்பிட்டு இருக்கு. அண்ட் 2000 இந்த செஞ்சுரி, அதாவது 2080 அண்ட் 2090 ஃபுல்லா கடலுக்குள்ள போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரிப்போர்ட்ல இருக்கு. ஆனா அதுக்கு ஒரு சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. அந்த கண்டிஷன்ஸும் இந்த ரிப்போர்ட்ல கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அண்ட் இப்ப நான் சொன்னேன்ல, இப்பதான் நான் வாய் வார்த்தையா சொன்னாலும் டர்க்கி ஃபாரஸ்ட் ஃபயர், கனடா ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் அப்படின்னு வாய் வார்த்தையா சொன்னாலும் நேர்ல பார்க்காதவங்கன்னா ஜஸ்ட் ஐ ஷோ சம் பிக்சர்ஸ் which is thousands of words, right? ஓகே, இப்போ வந்து இந்த டர்க்கி ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் இப்போ பாக்குறீங்களா, ஏதோ 2012 மூவியை வந்து பிக்சர்ல காமிச்ச மாதிரி இருக்குல்ல. ஜஸ்ட் 1 month முன்னாடி தான் இதெல்லாம் நடந்துச்சு. கிட்டத்தட்ட ஒரு செட் ஆஃப் டர்க்கின்றது ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸ் தான் அங்க மோஸ்ட்லி இருக்கும். அந்த பிளேஸ்ல இப்படி இருக்கு, காட்டு டீ டியூ டு கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்குது. அடுத்தது இன்னொன்னு என்னன்னா ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் இன் கனடா பாருங்க. அப்சல்யூட் அந்த 2012 மூவியே ஜுராசிக் பார்க் மூவி அதெல்லாம் அப்படியே திருப்பி பாக்குற மாதிரியே இருக்கு. அவங்க அந்த மாதிரி நேச்சர் வந்து இது சும்மா டீசர்னு சொல்லுவாங்கல்ல, லைக் தட் சும்மா டீசர் தான். இது வந்து வருஷம் நடக்கும் அப்படின்ட்டு அந்த ரிப்போர்ட்ல கோட் ரெட் அலர்ட் அப்படின்ற ஒரு ரிப்போர்ட்ல சொல்லிட்டு இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஃப்ளூட் இன் ஜெர்மனி, ரைட்? ஜெர்மனின்ற எவ்வளவு அழகான நாடு. அந்த நாட்டிலேயே ஃப்ளூட், அதாவது கடந்த ஒரு 100 வருஷமா இல்லாத அளவுக்கு ஒரு ஃப்ளூட் வந்து அந்த நாட்டை அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு. லைக் தட் ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் ஷோஸ் வந்து அந்த சிட்டி, அது ஒரு சிட்டி கேபிட்டல்ல இருந்து ஒரு 5 கிலோமீட்டர்ஸ் தள்ளி இருக்க ஒரு சிட்டி, ஃபுல்லி மவுண்டைன் ஏரியாஸ். அந்த ஏரியாஸ்ல ஃப்ளூட் வந்துருக்கு. நெக்ஸ்ட் இந்த இதை வந்து ஒரு ஃபுல்லா சிட்டி வந்து ஃப்ளூட் வந்த வேக அடிச்ச அடியில கார் ஃபுல்லா ஒண்ணு மேல ஒன்னா நின்றுட்டு இருக்கு. அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு அந்த ஃப்ளூட்ஸ், எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து நேச்சரை, இந்த ரிசல்ட் நம்ம எந்த அளவுக்கு நேச்சரை வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கோம் அப்படின்றது தெரிஞ்சுன்னு இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஃப்ளூட் இன் சைனா கிட்டத்தட்ட 100 வருஷமா இல்லாத அளவுக்கு மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. ஜஸ்ட் 1 month முன்னாடி தான். அண்ட் அந்த 100 வருஷம் பெய்யாத மழை ஜஸ்ட் 3 நாள்ல பெஞ்சிருச்சு. அதனோட எஃபெக்ட்ஸ் தான் வெள்ளமே வராத இடத்துல கூட வெள்ளம் வந்துருச்சு இன் சைனால. தென் யுனைடெட் நேஷன்ஸ், லைக் தட் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் வந்து அவங்க வந்து ஸ்டாண்ட் டு ஆக்ஷன். அவங்க என்ன பண்றாங்க, இதெல்லாம் நடக்குது, நாங்க பார்த்துட்டோம், ஓகே நாங்க வந்து இப்போ வந்து ரிப்போர்ட் கேட்கிறோம், ஐபிசிசி கிட்ட நாங்க ஒரு ரிப்போர்ட் கேட்கிறோம், என்னதான் நடக்குது, ஏன் இந்த மாதிரி வந்து கிளைமேட் சேஞ்சஸ் வந்து ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் கேட்கறாங்க. அப்போ வந்து ரீசெண்டா ஒரு ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணிருக்காங்க, ஐபிசிசி, இன்டர் கவர்மெண்டல் பேனல் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்ச். அவங்க வந்து இது வரைக்கும் 5 ரிப்போர்ட்ஸ் சப்மிட் பண்ணின்னு இருக்காங்க. ஃபோர்த் ரிப்போர்ட் என்னன்னா 2014 சப்மிட் பண்ணாங்க. இப்போ இன்னும் வந்து 5th ரிப்போர்ட் லாஸ்ட் மந்த் திஸ் வீக் சப்மிட் பண்ணாங்க. அப்ப அந்த ரிப்போர்ட்ல லைக் என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, global warming will increase by continuously and இன்னைக்கு இன்னில இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இன்னொரு 20 years வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப ரிஸ்க். இப்போ வந்து கனடா ஃபாரஸ்ட் ஃபயர், டர்க்கி ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் அண்ட் சைனா ஃப்ளூட் அண்ட் ஜெர்மனி ஃப்ளூட் இந்த மாதிரி விஷயம் வருஷம் நடக்கும். இப்போ வந்து ஒரு வருஷம் வந்ததே நம்மளால தாங்க முடியல. இதை வந்து வருஷம் நடந்துச்சுன்னா அவங்களோட நிலைமையை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. அடுத்தது 100 வருஷமா இல்லாத ஃப்ளூட் வந்து ஃப்ளூட் வந்து இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய டேம்ஸ் உடையறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. மலையில அவ்வளவு டேம்ஸ் உடையறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் அவங்க வந்து யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஐபிசிசி வந்து ஒரு லிமிட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க, 1.5 த்ரெஷ்ஹோல்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அந்த த்ரெஷ்ஹோல்ட் வந்து நியர்லி 2050 வந்து அச்சீவ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து உலகத்துல ஹீட் வேவ்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கும், கோல்டு வந்து குறைஞ்சி ஹீட் வேவ்ஸ் வந்து அதிகமாகும். இந்த ஹீட் வேவ்ஸ் ஒரு ரிசல்ட் தான் ஹிமாலயாஸ்ல வந்து பனி வந்து உருகுது.
வரலாறு காணற அளவுக்கு பனி வந்து உருகுது. இதோட ரீசன் என்னன்னா 8 லட்சம் வருஷமா இல்லாத அளவுக்கு எர்த்தோட அட்மாஸ்பியர்ல மீட்டேன்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கு. இதனால டெம்பரேச்சர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. கிட்டத்தட்ட 1000கணக்கான வருஷமா உருகி இருக்க பனி வந்து கடந்த சில வருஷமா எண்ணி பார்க்காத அளவுக்கு வந்து கரைஞ்சிட்டு இருக்கு. இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வந்து அந்த ரிப்போர்ட்ல சொல்லிட்டு இருக்காங்க. தென் இதை வந்து அவங்க அனலைசிஸ் பண்றாங்க. இந்தியா வந்து அனலைசிஸ் பண்றாங்க. நியூஸ் இந்தியா என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னா, இந்தியாவிலையும் வந்து சைக்ளோன்ஸ் எல்லாம் மோர்லி அதிகமா இருக்கு. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம சின்ன வயசுல வந்து எவ்வளவு சைக்ளோன்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்போம். இப்போ நம்ம வந்து எவ்வளவு சைக்ளோன்ஸ் கேள்விப்பட்டு இருக்கோம். இயர்லி ஒரு 3 or 4 சைக்ளோன்ஸ் வருது. நார்த்ல ஒரு 2 சைக்ளோன், அரேபியன் சீல ஒரு 2 சைக்ளோன் அடிச்சுன்னா பே ஆஃப் பெங்கால்ல 3 சைக்ளோன் அடிக்குது. இந்த மாதிரி அடிக்கிறதுனால நியூஸ் இந்தியாவும் சொல்றாங்க. அண்ட் இமாலயாஸ்ல ஸ்னோ வந்து அதிகமா உருகுது. அதனால அந்த ஏரியால ஃப்ளூட் ரிட்டன்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கு. நம்ம இந்தியாவில எது நடந்தாலும் ப்ராப்ளம். பனி உருகினாலும் ப்ராப்ளம், வெயில் அடிச்சாலும் ப்ராப்ளம், மழை வந்தாலும் ப்ராப்ளம். ஸோ தட் எல்லாமே ப்ராப்ளமா தான் இருக்கு. ரீசெண்டா ஒவ்வொரு சீசனும் ஒவ்வொரு இயரும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒரு 20 years வந்து நம்ம எண்ணி பார்க்காத அளவுக்கு வந்து டிஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நேச்சுரல் வந்து ஒரு ஷோ காமிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அடுத்தது இன்னொரு நியூஸ் இந்தியால குறிப்பிட்டு இருக்க ஒண்ணு என்னன்னா, நியூஸ் இந்தியா லீடர்ஸ்ல ஒரு வந்து அந்த ரிப்போர்ட் வந்து அன்னைக்கே ஒரு ஆர்டிகல் விடுறாங்க. இந்த சுச்சுவேஷன் இப்படியே போச்சுன்னா 2040 to 2080 சென்னை, மும்பை, கல்கத்தா, கொச்சி, சூரத், வைசாக், கொல்கத்தா இந்த மாதிரி சிட்டிஸ் எல்லாம் ஃபுல்லா தரைமட்டமாயிடும், கடல்ல மூழ்கிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே ஒரு ஜென்ரல் இது வரைக்கும் எல்லாம் வாய் வார்த்தையா பேசிட்டு இருந்தவங்க 1 month முன்னாடி அபிஷியலாவே அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. லைக் தட் வலிமை படம் வந்து அன்அபிஷியலா பேசப்பட்டிருந்தாலும் ஒன்ஸ் அப்பான் எ டைம் தீபாவளி ரிலீஸ்னு அபிஷியலாவே அனௌன்ஸ் பண்ண மாதிரி இதை அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. தென் இதான் நான் சொன்ன அந்த பேனலோட சிம்பிள், இன்டர் கவர்மெண்டல் பேனல் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்ச். திஸ் இஸ் த சிம்பிள் அண்ட் சொல்யூஷன் ஃபார் ரெட் அலர்ட். எல்லாத்துக்கும் சரி இவ்வளவு பெரிய ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டா இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கணும்ல. அந்த சொல்யூஷன் என்ன நான் சொன்னா நாங்க பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அவங்க வந்து ஒரு சொல்யூஷன் சொன்னாங்க. நாம உலகமே இந்த நிமிஷம் ஃபாசில் ஃபியூல்ஸை டிராப் பண்ணிட்டு ரினியூவபிள் எனர்ஜி எடுத்தாலும் குளோபல் வார்மிங்கோட எஃபெக்ட் இன்னும் 20 years தான் இருக்கும். லைக் இப்போ வந்து ரீசன் என்னன்னா, இப்போ வந்து நியர்லி 40 years and 50 years growth ஆன ட்ரீஸ் எல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி அந்த இடத்துல ஃபிளாட் போட்டதுனால ரிமைனிங் அந்த ட்ரீஸ் அந்த அவ்வளவு வயசான அந்த ட்ரீஸுக்கு ரீப்ளேசபிளா நம்ம வந்து எதுவுமே கொடுக்க முடியல. அப்போ வந்து நியர்லி 20 years and 30 years வந்து நம்ம வந்து அந்த ட்ரீஸோட எஃபெக்ட் வந்து let me wait some disturbance. Okay, okay, I will back. ஓகே, அவங்களோட சொல்யூஷன்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னா, ஒட்டுமொத்த வேர்ல்டே வந்து நீங்க வந்து ஸ்டாப் பண்ணிருங்க, ரினியூவல் எனர்ஜி எடுத்தாலும் இதோட எஃபெக்ட் வந்து 20 years இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க. தென் ஃபைனலி நான் ஒரு சஜஷன் கேட்கறேன் உங்ககிட்ட. என்னதான் குளோபல் வார்மிங் அண்ட் டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் நம்ம கண்ணு முன்னாடியே பார்த்தாலும் நாம இவர்ல இருந்து எவ்வளவு வந்து ப்ரீகான்சியஸா இருக்கலாம் அப்படின்னு நீங்க வந்து ஜஸ்ட் லீவ் ஏ கமெண்ட் ஆன் சாட் பாக்ஸ் ஆர் டைரக்டா என்கிட்ட சொல்றதுனாலும் மெசேஜ் பண்ணுங்க. நான் ஐ வில் ரிப்ளை இட். தேங்க்யூ, ஹாவ் ஏ நைஸ் டே. தேங்க்யூ கைஸ். தேங்க்யூ. சாரி ஃபார் த டிஸ்டர்பன்ஸ். கதவு வந்து பக்கத்து ரூம்ல யாரோ தட்டிட்டு இருந்தாங்க. The facts were very new and we learned a lot of new things. The topic discussion was very new and it was very interesting. So இப்போ வந்து ஒரு ஐஸ் பிரேக்கர் வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து லாஸ்ட் டைம் வந்து கொஞ்சம் ஃபன்னான டீடைல்ஸ் வச்சோம். இப்போ வந்து கொஞ்சம் நம்மளே ஒரு டிடெக்டிவா இருந்து அந்த கொஸ்டின்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். நான் கொஸ்டின் வந்து சாட் பாக்ஸ்லயும் போடுறேன்.
ஸோ வந்து Japanese ship was leaving the port and on its way to open sea. The captain went to go oil some parts of the ship and took his ring off, so it wouldn't get damaged. He left it on the table next to his bunk. When he returned, it was missing. He had suspected 3 crew members could be guilty and asked them what they had been doing for the 10 minutes that he had been gone. The cook said, I was in the kitchen preparing tonight's dinner. The engineer said, I was working in the engine room making sure everything was running smoothly. The seaman said, I was on the mast correcting the flag because someone had attached it upside down by mistake. The captain immediately knew who it was. How? கொஸ்டின் புரிஞ்சுதா? இந்த மாதிரி ஒரு ஜப்பானீஸ் ஷிப்ல வந்து அந்த கேப்டனோட ரிங் வந்து தொலைஞ்சு போச்சு. ஸோ இங்க 3 பேர் மேல சஸ்பெக்ட் பண்றாங்க. அதுல வந்து ஒரு குக் சொல்றாங்க, நான் கிச்சன்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னு. த செகண்ட் வந்து இன்ஜினியர் சொல்றாங்க, ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் இன் த இன்ஜின் ரூம் மேக்கிங் ஷுர் எவ்ரி திங் வாஸ் ரன்னிங் ஸ்மூத்லி. அப்புறம் சீமேன் சொல்றாங்க, ஐ வாஸ் ஆன் த மாஸ்ட் கரெக்டிங் த பிளாக். ஸோ யாரு ஸோ யார் அந்த ரிங்க வந்து எடுத்திருப்பா? த சீமன். எஸ் ராகவி. ஏன்னா வந்து நம்ம கூட விக்னேஸ்வரன் உள்ள பிபிடில கூட பார்த்தோம். அதுல வந்து ஜப்பனீஸ் பிளாக் வந்து ஒரு ரெட் டாட் அப்புறம் வந்து ஒரு ஃபுல்லா ஒயிட் கலர் பேக்ரவுண்ட்ல தான் இருக்கும். ஸோ வந்து அவங்க அப்சைட் டவுன் போட்டாலும் ஒண்ணுதான், இல்லாம இருந்தாலும் ஒண்ணுதான். ஸோ அதனால சீமன் தான் எடுத்திருப்பாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். A renowned chemist is found dead in his lab. There is no clear evidence except a piece of paper lying by the body. The paper is blank other than the name of 5 elements scrawled across it hastily. Nickel, carbon, oxygen, platinum, sulfur. The god reported that 3 people visited the chemist that day. His sister, Lanaya, his colleague, Nicholas, and his wife, Teresa. The criminal was arrested immediately. Who was it? ஸோ இந்த எலமெண்ட்ஸ் மூலியமா அவங்க நேமை வந்து கொஞ்சம் கனெக்ட் பண்ணா நேம் கண்டுபிடிச்சிடலாம். இந்த 3 நேம்ஸ்ல யார் வந்து கிரிமினல்ல? பாலதரணி கரெக்டா சொல்லியிருக்காங்க. நிக்கோலஸ். பிகாஸ் நிக்கல்ல வந்து நம்ம எப்போ கெமிஸ்ட்ரியில வந்து நம்ம என்ஐன்னு மென்ஷன் பண்ணுவோம். கார்பன்னா சி, ஆக்சிஜன்னா ஓ, லேத்தனம்னா எல்ஏ, சல்ஃபர்னா எஸ்ஓ. நிக்கோலஸ். So next question. A man kills his wife with a knife in their car when nobody is around to see. Then he throws her body out of the car and is careful not to leave any fingerprints on her. He throws the knife into the ocean where it will never be found and goes home. 2 hours later, the police call him and tell him that his wife has been murdered and that he needs to come to the scene of the crime as soon as possible. When he arrives, they arrest him. How did they know he murdered his wife? வந்து ஒரு மேன் வந்து வைஃப வந்து நைஃபால கில் பண்ணிட்டா. பட் இருந்தாலும் எந்த ஒரு ஆதாரத்தையுமே விடாம அப்படியே வந்து சேஃபா வந்து கில் பண்ணிட்டா. பட் 2 hours லேட்டர் போலீஸ் வந்து அந்த பாடியை பார்த்துட்டு அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. அவன் வந்த உடனே வந்து அந்த மேனை வந்து போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. அது எப்படி? பிளட் பிரிண்ட்ஸ் இன் கார் இல்ல.
இல்ல fingerprints வந்து அந்த கார் இஸ் கேர்ஃபுல் நாட் டு லீவ் எனி fingerprints on her. fingerprints-உம் இல்ல. Okay, that was a good try. Answer வந்து the police never mentioned where the crime scene was. அந்த crime scene எங்கேயுமே சொல்லல, பட் அவனே வந்து அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டான். ஸோ கிரைம் சீன் சொல்லாமையே அந்த வந்ததுனால அந்த மேன் தான் வந்து மர்டர் பண்ணிருப்பான்னு போலீஸ் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ த லாஸ்ட் கொஸ்டின், a truck driver is going down a one-way street the wrong way and passes a policeman. Why he is not caught? ஒரு ட்ரக் டிரைவர் வந்து ஒரு தவறான பாதையில போறாங்க, அந்த போலீஸ்மேன் அங்க இருக்காங்க, பட் இருந்தாலும் அவனை அந்த ட்ரக் டிரைவரை பிடிக்கல. ஏன்? இது கொஞ்சம் ஈஸி தான். சும்மா ட்ரக் டிரைவர் வந்து ஒரு ராங் வேல போறாங்க, அங்க போலீஸ்மேன் இருந்தும் அவங்க வந்து ட்ரக் டிரைவரை பிடிக்கல. ஏன்? தட் மைட் பி அ ராங் வே ஃபார் த டிரைவர்ஸ் டெஸ்டினேஷன். இதுவும் ஒரு குட் ட்ரை தான், பட் இல்ல. ஆன்சர் இது இல்ல. ஆன்சர் வந்து பிகாஸ் இட் வாஸ் அன் ஆம்புலன்ஸ். இல்ல, இதுவும் இல்ல. ஏன்னா வந்து அவன் வந்து டிரைவ் பண்ணல, அவன் நடந்துட்டு போறான். அங்க வந்து ட்ரக் டிரைவர் வந்து நடந்துட்டு தான் போறான், வந்து அவன் வந்து ட்ரக் ஓட்டிட்டு போல. ஸோ த ஆன்சர். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம புக் ரிவ்யூக்கு போகலாம். ஓவர் டு விஜய். இப்போ கேக்குதா? கேக்குது விஜய். கிளியரா இருக்குல்ல? பின்னாடி இன்னும் கொஞ்சம் சவுண்ட் கம்மியா இருக்கு, பட் இப்போ பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ். இப்போ ஓகே. ஓ ஒன் செகண்ட். ஸ்கிரீன் விசிபிளா இருக்குல்ல? இல்ல, இன்னும் விசிபிளா இல்ல. இப்போ விசிபிளா இருக்கு. Yeah. Okay. I hope my screen is visible. And today I'm going to talk about the topic is a book review. Before starting, I forgot that. Happy evening to all. I hope you people know me because the slides show my name and department. And so a lot of people just make a book review, and I make some difference. I choose a comic book. It is a book. Its name is The Be Worthy of Trust. Actually, I download this book from internet to the free website. It's also available. You no need to search because I will send that this comic book to our KKC group. So this is the headline of the moral story number 14, and the Be Worthy of the Trust. It is one of the theme, and the designer and the fashion magazine. It is a concept, and this is a subheading also. So these table column shows it is a starting in an introduction point. Comic book is a 5 to 31 pages. So totally the 27 pages are available for read the comic book. Don't worry, these all are animation, so it's easy to handle, and with fluent English. They did not use tough English also. And short story means if you need to animating or telling that words, this is also make a difference to your mind thought. You don't worry, you go to the short stories also available in number of 31, and the exercise is also available. In this exercise, what you can understand from the comic books or the short story, these are the same thing. So whatever in the comic book, they make a short story, and these exercises shows you make a practice or like vocabularies, and lots the answer keys available for you refers. It is a story. This is one of the magazine picture was taken out from the PDF. So the story is telling about a 27 years old a girl searching for the job. He finished the graduate 6 months ago, and now he looking for a job, and he's searching also, and he did not got a job because no one want to hear her, and he have no experience. That one reason, and another one the reason is she has no recommendation. So that only lot of people companies is with her, and he saw the one title article in advertisement like unwanted fashion designer. He was a purchase as a fashion designer, so he also looking for that job. Because and he was thinking, may I selected to the
Dogville, greatest company, because it is one of the greatest companies in Florida. It is not a real story. And he go to the interview next morning, and one lady was hiring her. Her name is Helen. So Helen is a manager of the head, and Helen is hiring his hair because the reason is he has a good interactiveness, and he also told before, you don't have experience, but it's okay. You look like a someone we trust. So is this company only needed trust people? So that only he took it. And another thing is uh, 2 days is go to he have a greatest 19th theme shooting. It's need to complete it within tomorrow. Like today she started all the works. He work day and night and complete the work with the hard work. Hard work never dies. So the theme, like he will complete the all things, and going to next days and goes days, he saw some corrupted in the office. And also once Ellen was have a invitation from going to the famous designer company. So the invitation is on the cupboard. So one man from the office, Darius, he sold in the invitation and asked her to make a copy of or what do you mean, Xerox. It means she refused, and he was embarrassed because of someone's see if I make uh, this type of things. And she at last he was baking, so finally he was make one copy. Uh, and he go to the home, and she saw like he was realized, I think I betrayed it something. Finally he was going to next day office, and morning he saw a lot of copies invitations are flow on in the ground. He was totally disappointment, and he taken and read it. These are all the invitation, and also the invitation flow from the window. It's totally the papers are containing apartment, and some invitations also handled by hand in through the Ellen, and Ellen saw it what is going on, and let us see. This is the only the prank. So this type of companies is also living in India because they test the worthies of the truth. And he said it is just a game. This games is for we test how you trust on your job. So we will let you keep on your job this time, but I hope you will never do the same thing again. So it is a this comic is a something tell a short story with amazing like animation. So this is the end. If you need is suppose if you will not understand it this comic manner or animated manner, don't worry. It's also available some essay type reading. So thank you so much for your ease in listening this. Thank you, Vijay. The book review was awesome. இப்போ எவாலுவேஷன் மாஸ்டர் கிட்ட போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ ஒரு போட்காஸ்ட் பத்தி சொல்லணும். என்னன்னா எவ்ரி தேர்ஸ்டே வந்து போட்காஸ்ட் ரிலீஸ் ஆகுது, சிந்தனை துளிகள்னு சொல்லிட்டு நேம்ல. எல்லாரும் அதையே ஃபாலோ பண்ணுங்க. இப்போ வந்து எவாலுவேஷன் மாஸ்டர் அனிதா. ஓவர் டு யூ அனிதா. எஸ் அக்ஷயா. ஸோ இன்னைக்கோட வீக்லி சேலஞ்ச் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. நான் நல்லா என்ஜாய் பண்ணேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து டாஸ்க் மாஸ்டர் அக்ஷயா பற்றி சொன்னேன்னா டிஎம்ஓடி ரொம்ப அழகாக பண்ணீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கோட்டோட அழகாக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நடுவில் ஸ்பெஷல் மென்ஷன் பண்ணணும். பெஸ்ட் ஸ்டோரி டெல்லர் அனலிஸ் இன்பமலரோட ஸ்டோரியை ரொம்ப அழகாக படிச்சிங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அனலிஸ் இன்பமலர் சூப்பராக இருந்தது. உங்களோட ஸ்டோரி ரைட்டிங் டேலண்ட் இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆக என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். அதுக்கப்புறம் நிறைய ரிடில்ஸ் எல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணீங்க, அதுவும் நல்லா இருந்துச்சு. அப்புறம் கடைசியாக கண்டக்ட் பண்ணது கிரிமினல் கண்டுபிடிக்கிறது, கல்பிரிட் யாருன்னு கண்டுபிடிக்கிறது, அது நல்லா இருந்துச்சு. அண்ட் கம்மிங் டு பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் பை ஸ்னேக பிரியாஜி நல்லா இருந்துச்சு. ரொம்ப போல்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க. அண்ட் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ்னா என்ன, லீடர்னா என்னங்கிறது ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க. பெரியார் பற்றி சொன்னீங்க, ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அப்புறம் அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் திங்க் பண்ணணும், ஒரு லீடர்னா எப்படி இருக்கணும், அவங்க வந்து இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கணும், டாமினேஷனாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னீங்க. அது நல்லா இருந்துச்சு. அண்ட் என்னெல்லாம் ஸ்கில்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க. கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ், அக்கௌண்டபிளாக இருக்கணும், எம்பத்தி, பாசிட்டிவிட்டி, கான்ஃபிடென்ஸ், டெசிஷன் மேக்கிங், இதெல்லாம் குட்டி குட்டியாக ப்ரிசைஸாக எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. அது நல்லா இருந்துச்சு.
அண்ட் லாஸ்டா டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல்ஸ் ஆஃப் லீடர்ஷிப் எல்லாம் எக்ஸாம்பிளோட சொன்னீங்க, அதுவும் சூப்பரா இருந்துச்சு. அண்ட் பாஸ்னா என்ன, லீடர்னா என்ன, ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் என்னன்னு சொன்னதும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அண்ட் ஸ்னேகப்பிரியா, ஐ லுக் ஃபார்வர்ட் டு ஹியர் மோர் ஃப்ரம் யூ. உங்க பப்ளிக் ஸ்பீச் ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு. அண்ட் கம்மிங் டு நெக்ஸ்ட், சயின்ஸ் ஃபேக்ட்ஸ் பை விக்னேஸ்வரன் எம். உங்க ஃபேக்ட்ஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா ரேர் ஃபேக்ட்ஸா இருந்துச்சு. நிஜமாவே நீங்க சொன்ன மாதிரி யுவர் ஃபேக்ட்ஸ் மேட் மீ சே வாவ். ரொம்ப வித்தியாசமான ஃபேக்ட்ஸ். எலிமெண்ட் அகைன்ஸ்ட் கிராவிட்டி, சூப்பர் ஃப்ளூயிட், இதெல்லாம் நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை, நல்லா இருந்துச்சு. அண்ட் வேர்ல்ட்ஸ் குவைட்டஸ்ட் ரூம், ஸ்ட்ரேஞ்சஸ்ட் டயட், இதெல்லாம் சூப்பராக இருந்தது. அண்ட் கங்க்ராட்ஸ் விக்னேஸ்வரன், உங்கள் ஃபேக்ட்ஸ் சூப்பராக இருந்தது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து டாபிக் டிஸ்கஷன் பை சச்சின். ரியலி உங்கள் டாபிக் டிஸ்கஷன்ல இருந்தே வி ஆல் நியூ ஹவு டெடிகேட்டட்லி யூ ப்ரிப்பேர்ட். ஸோ நல்லா இருந்தது, ரொம்ப சூப்பராக பேசுனீங்க. கோட் ரெட் அலர்ட் பற்றி கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் செஷனோட அந்த உங்கள் ஸ்பீச்சை, உங்கள் டிஸ்கஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணது நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ இது வந்து ஆடியன்ஸோட ஈகர்னஸ் இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுச்சு. அண்ட் கரண்ட் இஷ்யூஸை எடுத்து டாபிக் டிஸ்கஷனில் பேசுகிறத நான் கண்டிப்பாக அப்ரிஷியேட் பண்ணுவேன். பிகாஸ் இப்போ வேர்ல்டில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி எல்லாருக்கும் தெரிய வரும். அதனால டாபிக் டிஸ்கஷனில் அதை பற்றி பேசுனது நல்லா இருந்தது. அண்ட் ஐபிசிசி பற்றி ரொம்ப கிளியராக சொன்னீங்க. அவங்க ரிப்போர்ட்டில் என்னென்ன சொன்னாங்க, எப்போ ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத சொன்னீங்க. அண்ட் அந்த இஷ்யூ பற்றி மட்டும் பேசாமல் அதுக்கு சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசுனது இட் வாஸ் வெரி நைஸ். சூப்பர் செக்ஷன். And at last, book review by Vijay Manikam. It was very different. Normally ஒரு நாவல் அந்த மாதிரி எடுத்து பேசுவோம், பட் டிஃப்ரெண்ட்டாக காமிக் புக் பற்றி பேசியிருந்தீங்க. ரொம்ப சின்ன புக்காக இருந்தாலும் சூப்பராக இருந்தது. அண்ட் அந்த புக், த டிசைனர் அண்ட் த ஃபேஷன் மேகசின் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள். நிறைய பேருக்கு காமிக்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் மீ டூ. ஸோ அது சின்னதாக இருந்தாலும் ரொம்ப அழகாக ட்ரஸ்ட் பற்றி ஒரு மெசேஜும் சொல்லி அந்த புக் பற்றியும் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. இட் வாஸ் வெரி நைஸ். ஓகே, ஃபைனலி வீக்லி சேலஞ்ச் வாஸ் வெரி குட் டுடேஸ். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ அனிதா. இப்போ வந்து வீக்லி சேலஞ்ச் 6 கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து ஃபீட்பேக், நெகட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக்ஸ் வந்து வெல்கம். ஸோ யார் வேணா சொல்லலாம். அக்ஷயா அக்கா. Hello Akshaya. Good evening to another person here. செஷன் இன்னைக்கு நல்லா போச்சுடா. நான் ஸ்டார்டிங்ல தான் இருந்தேன், பட் என்னால் கண்டினியூ பண்ண முடியல. ஸோ நான் சயின்ஸ் ஃபேக்ட்ஸ் மட்டும் தான் நான் கவனிச்சேன், நல்லா இருந்துச்சு. இன்னைக்கு வந்து ரெக்கார்ட் செஷன் ஆஃப் பண்ணிடலாமா? ஓகேக்கா, ஆஃப் பண்ணிடுறேன். ஓகேடா.